Now let's start only doubt. Practice problem number 6. Refraction of light માં 6 નો second number. Actually આપણે હમણાં last time physics ની test થઈ હતી ત્યારે બધા જ doubts એકદમ detail માં કર્યા હતા. એટલે we'll see. Practice problem number 6 નો second. The number of classes of a person is 0.75 diopter. What is the nature? What is the nature of lens and its focal length? Lens and its focal length. હવે જોઈએ પ્લસ ડાયોપ્ટર પ્લસ ફોકલ લેન્થ છે. પ્લસ ફોકલ લેન્થ ક્યારે હોય? કારણ કે પાવર એનો પ્લસ છે, પ્લસ 0.75, તો ફોકલ લેન્થ મસ્ટ બી પ્લસ, રાઈટ? તો ફોકલ લેન્થ પ્લસ કોની હોય? કોન્વેક્સ લેન્સ. So the number of classes of a person is 0.75 diameter. What is the nature? Hence, nature of the lens is biconvex or convex lens. So power is equal to 1 upon f. Hence f is equal to 1 upon power 1 upon 0.75 એટલે કે 100 upon 75. પણ આ શેમાં મળે તમને? મીટરમાં મળે. into 100 કરીએ તો સેન્ટીમીટરમાં મળે. 25 4s are 3s are यानी 400/3. 400/3 બધામાં આપણે સેન્ટીમીટરમાં ફાઇન્ડ કરીએ છીએ. મીટરમાં રાખશો તો અલગ આન્સર આવશે, સેન્ટીમીટરમાં રાખો તો અલગ આન્સર આવે. 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 3s are 9.33, 133.33 centimeter is your answer. It's very easy. એના પછી છે હીટ વાળા ચેપ્ટરમાં. હીટ વાળા ચેપ્ટરમાં 3 સમ્સ છે. એમાં છે 6 નંબર. 40 gram of hot water is poured in 100 gram of cold water. यानी hot water 40 gram, cold water 100 gram. Then the temperature of cold water rises by the temperature of cold water rises by 10 degrees Celsius. यानी final temperature, if the temperature of hot water, if the temperature of hot water is 40 degrees Celsius, 60 degrees Celsius, 60 degrees Celsius, calculate the initial temperature of, calculate initial temperature of cold water. So easy. જોઈએ. 2 parts, hot water and cold water. Mass of hot water is 40 gram and mass of cold water is 100 gram. Initial temperature यानी θ1, final temperature θ2. Okay. The temperature of cold water rises by 10 degrees Celsius. એનું 10 degrees Celsius જેટલું રાઇઝ થાય છે. તો આપણને ખબર નથી પહેલા કેટલું છે. જે પણ હતું એના કરતા 10 degrees Celsius જેટલું રાઇઝ થઈ ગયું. Final temperature. If the temperature of hot water is 60 degrees Celsius, initial temperature is 60 degrees Celsius.
but we know that the hot water ને cold water ને બંનેને મિક્સ કરીએ તો ફાઇનલ ટેમ્પરેચર તો બંનેના એકબીજાના ક્લોઝ કોન્ટેક્ટમાં હોય એટલે કે આનું ટેમ્પરેચર વધે અને આનું ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ થાય બટ ફાઇનલ ટેમ્પરેચર રિમેન સેમ તો આનું બી ફાઇનલ ટેમ્પરેચર x + 10 જ થાય કારણ કે એ બંને એકબીજાના ક્લોઝ કોન્ટેક્ટમાં છે તો થીટા ચેન્જ ઇન થીટા તમે મોટું કયું હોય હોટ છે પછી ઠંડુ થઈ જાય એટલે કે 16 - x + 10 यानी 60 minus x minus 10 that is 50 minus x degree Celsius that is theta and आमा theta obviously 10 degree rise થયું તો rise આ જ હોય આમાંથી માઈનસ કરો એટલે x કેન્સલ x plus 10 કારણ કે આ ઠંડુ હતું આ ગરમ થાય એટલે કે આમાંથી માઈનસ કરવાનું -x यानी 10 degree Celsius यानी heat given by the hot water is equal to heat accepted by cold water यानी m से थीटा इज इक्वल टू m से थीटा તમારે સ્ટેટમેન્ટ લખવાનું ઉપર હવે આને 1 બાય કરીએ m c theta 1 2 and 2 c as a specific heat capacity but both are water so c cancel mass is 40 change in theta is 50 minus x mass is 100 1 1 2 2 100 and theta 2 is 10 so 50 minus x is 100 into 10 by 40 425 so 50 minus x is 25 so x is 50 minus 25 so x is 25 so what is the initial temperature is 25 degrees Celsius is 25 degrees Celsius. So easy. समझ में આવ્યું હવે અંદરની મેથડ તો કોઈ દિવસ જોવાની જ નહીં હું તમને જે રીતે કરાવું એ રીતે કરવાનું એવી જ રીતે પ્રેક્ટિસ પ્રોબ્લેમ નંબર 6 માં બંને કરાવું છું practice problem number 6 no first 20 gram of hot water at 80 degrees Celsius is poured into 60 gram of cold water when the temperature of cold water rises by 20 degrees Celsius. 20 degrees Celsius. Calculate the initial temperature of cold water. Same sum. Calculate initial temperature of cold water. जो वो easy बने part hot water and cold water. So આપણે C नहीं लखे तो भी चालશે 20 ग्राम છે mass of hot water is 20 gram m1 and mass of cold water is 60 gram. 20 gram of hot water at 80 degrees Celsius, but its initial temperature is 80 degrees Celsius, is poured into 60 gram of cold water when the temperature of cold water rises by 20 degrees Celsius. So આપણે theta 1 x degree લઈએ તો theta 2 x plus 10 degree થાય જે પણ હતું એના કરતા 10 degree rise થઈ ગયો. But they are in a close contact તો final temperature remains same. આ જેનું hot અને cold water છે તો hot water થોડું ઠંડુ થાય અને cold water થોડું ગરમ થાય એનું temperature increase થાય but the final temperature when the hot water and cold water we are in close contact after mixing and finally so the final temperature remains same so theta is equal to આ ગરમ હતું એટલે ઠંડુ થઈ જાય આમાંથી આ માઈનસ કરો 80 minus x plus 10 બ્રેકેટમાં લખવાનું કારણ કે માઈનસ છે 80 minus x minus 10 that is 70 minus x that is the change in temperature. तो theta 1 कहिए
અથવા થીટા ઇનિશિયલ અને આ ઇનિશિયલ અને થીટા ફાઇનલ કરીએ થીટા ઇનિશિયલ અને થીટા ફાઇનલ આ થીટા 1 અને થીટા 2 ચલો આમાંથી આ માઈનસ કરો તો x + tan માંથી x માઈનસ તો થીટા 2 રાઈઝ થાય છે ને આપણે ઓલવેઝ રાઈઝ જ લઈએ છીએ ડાયરેક્ટ 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ની ખબર પડવી છે અને આનું c અને આનું c both are water so c is 4.2 joule per gram degree celsius is same એ કટ થઈ જાય so heat given by the hot water is equal to heat energy accepted by the cold water so mc theta is equal to mc theta secant mc theta mc theta c c cancel અહીંયા બી સ્ટેટમેન્ટ લખવાનું mc theta નું સ્ટેટમેન્ટ લખવાનું cc કેન્સલ બતાડવાનું now mass is 20 and change in the temperature is 70 minus x m2 is 60 into 10 यानी 70 minus x is equal to 60 into 10 by 20 so 70 minus x is 60 70 minus 60 is equal to x. So x is equal to 10 degrees Celsius. Huh? अरे यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस राइज થાય છે સોરી यहाँ 20 डिग्री राइज થાય છે यहाँ 20 થાય છે यहाँ 20 થાય છે એટલે यहाँ 20 હોય તો यहाँ 20 હોય यहाँ 20 હોય તો भी ना है आंसर तो एक मिनट फरीથી જોઈએ 20 gram of hot water at 80 degrees Celsius is poured into 60 gram of cold water. When the temperature of cold water rises by 20 એટલે 20 થઈ ગયું રાઈટ તો અહીંયા પણ x + 20 આવે ને અહીંયા પણ આ જે આનું x પ્લસ ફાઇનલ ટેમ્પરેચર x + 20 છે તો આનું બી ફાઇનલ ટેમ્પરેચર x અહીંયા 20 ડિગ્રી રાઈઝ હતું ને મેં 10 લીધું હતું 20 તો અહીંયા 20 કરો तो यहाँ 20 तो 80 minus 20 यानी 60 minus x अरे रे यहाँ 60 minus x 60 minus x यहाँ 20 0 0 cancel 2 1s are यानी 60 समझ में आया तो 60 minus 60 is equal to x so x is equal to 0 degree celsius यानी જે cold water છે એનો ઇનિશિયલ ટેમ્પરેચર 0 degree celsius થાય સમજમાં આવ્યું અહીંયા મેં 10 લીધું હતું एक्चुअली 20 ડિગ્રી રાઈઝ થઈ છે અહીંયા 10 લીધું હતું 0 degree celsius રાઈટ એના જેવો જ સેકન્ડ 50 gram of hot solid of specific heat capacity 0.25 joule per gram degree Celsius and at 100 degree Celsius is placed in 80 gram of cold water when temperature of cold water rises by 3 degrees Celsius. 3 degrees Celsius. Find initial temperature of cold water 16.36 आंसर આવે છે ચલો એક સોલિડ છે and water mc theta water mass is 50 gram of hot solid and c specific heat capacity 0.25 બંને water નથી 0.25 joule per gram degree celsius and initial temperature is 100 degree celsius initial temperature yani theta initial is 100 degree celsius is placed into 80 gram of cold water 80 gram of cold water specific heat capacity 4.2 joule per gram degree celsius mc
when the temperature of water rises by 3 degrees Celsius, rise થાય છે તો theta initial છે x degree Celsius, theta final is equal to x plus 3 degree Celsius. So theta 2 equal to જો આમાંથી આ માઈનસ કરો તો 3 degree Celsius rise થાય છે, but they are in a close contact, so final temperature is x plus 3. આનો બી x plus 3 હોય તો આનો બી x plus 3 હશે. So theta 1 તો કેટલું થાય, આ ગરમ હતું આ ઠંડુ થઈ ગયું તો આમાંથી આ માઈનસ થાય ને, 100 minus x plus 3 यानी 100 minus x minus 3, 97 minus x theta 1. Okay. Now heat energy given by the solid equal to heat energy accepted by water equal to mc theta 111 ये स्टेटमेंट લખવાનું તમે તમારે heat energy given by the water solid is equal to heat energy accepted by water. So 1 is 50, C is 0.25, theta 97 minus x and C theta, M2 80, C2 4.2 into theta 2 rise in temperature 3 degrees Celsius. आना 10 नीचे जाए 10 10 cancel. आना 100 नीचे 52 is 100. So 97 minus x equal to 8 into 42 into 3. 8 into 42 into 3. 2 ऊपर जाए, 2 ऊपर जाए, 5 अने નથી ના 25 નીચે જાય, 25 નીચે જાય. ઓકે, હવે આ પાઈના ટેબલમાં આવતું નથી એટલે કે પોઈન્ટમાં આન્સર આવશે આનો. એનો આન્સર આવશે 42 into 6 into 8 divided by 25 is 80.64. 80.64, 97 minus x. So 97 minus 80.64 equal to x. 16. X is equal to 16.36 is initial temperature. Our answer 16.36 degrees Celsius is the initial temperature of cold water. Okay. And how does electric current flow through solids and how does electric current flow through liquids? How do electric current flow through solids? Solid એટલે કે એક copper નો wire જોઈએ આપણે. Any solid, કોઈ પણ solid કયાથી બનેલા હોય? Atoms થી બનેલા હોય. અને electricity શેમાંથી પાસ થાય? Good conductor. Good conductor કોને કહેવાય? જે metals હોય. તો metal કોને કહેવાય? Metals ના atom છે એની outermost orbit में 1, 2 के 3 electrons होए. For example, aluminium 13, यानी 2, 8 and 3 outermost orbit 3 electron. Always it donate 3 electron and form Al plus 3 ions. Al plus 3 ions. Copper Cu plus 2 ion. यानी always only metal can conduct the electricity because they have extra electron in their outermost orbit. But in arrangement inside આપણે metals ને zoom કરીને અંદર જોઈએ તો અંદર કેવું હોય તો બધા atoms છે એના atoms છે એકદમ closely packed થયેલા હોય બરાબર closely because in lower standard we studied that in solid they are tightly packed, they don't have intermolecular spaces. એની પછી intermolecular space ના હોય પણ હવે બી આજે આપણે એને zoom કરીને જોઈએ તો શું થાય
તો એલ્યુમિનિયમ છે, સપોઝ એલ્યુમિનિયમ નો મેટલ હોય તો 2 8 અને 3 એટલે કે એની ન્યુક્લિયસ ની અંદર પોઝિટિવ ફર્સ્ટ ઓર્બિટ ની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન, સેકન્ડ ઓર્બિટ ની અંદર 8 ઇલેક્ટ્રોન અને લાસ્ટ ઓર્બિટ ની અંદર 3 ઇલેક્ટ્રોન્સ હોય. 3 electrons હોય. But anyhow, there is 3 electrons by gaining some energy or anyhow they release from their orbit. તે ઓર્બિટ માંથી ફ્રી થઈ જાય પણ મેટલ છોડીને બહાર ના જઈ શકે. મેટલ છોડીને બહાર ના જઈ શકે પણ આ છેલ્લી ઓર્બિટના જે 3 ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એ એની ફૂલી ફૂલ ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન છે એની આજુબાજુમાં ફરતા હોય. એટલે કે આને ઝૂમ કરીને હજી પણ હું બતાવું અને તો આ જે હું પોઝિટિવ બતાવું છું એ શું છે? પોઝિટિવ બતાવું છું એ છે એનું ન્યુક્લિયસ જે પોઝિટિવ છે એ એઝ વેલ એઝ એની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન જે ફૂલી ફિલ થયેલી છે એ. ખાલી લાસ્ટ ઓર્બિટના આ 3 ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એ ફ્રી થઈ જાય. બરાબર? એવી રીતે બધા જ each and every atom ના લાસ્ટ ઓર્બિટના ઇલેક્ટ્રોન્સ છે ફ્રી થઈ જાય. રાઈટ? એ ફ્રી હોય. પણ આ વાયર આવી રીતે ઇલેક્ટ્રોન્સ ક્યારે ફરતા હોય? જ્યારે એમનેમ પડેલો હોય નીચે. મતલબ એને હાથમાં ટચ કરો મતલબ અડો તો તમને કરંટ ના લાગે. Because all the electrons, free electrons moving in a random direction, કોઈ બી ડાયરેક્શન્સમાં ફરતા હોય. આપણે હવે આગળ એ ચેપ્ટરમાં બહુ ડિટેલમાં ભણ્યા છે કે ઇલેક્ટ્રિક કરંટ ક્યારે પાસ થયો એમ કહેવાય. જ્યારે બધા ઇલેક્ટ્રોન કોઈ એક પર્ટિક્યુલર ડાયરેક્શન્સમાં ફ્લો થવા લાગે. હવે આને જે પોઝિટિવ ચાર્જ છે એને પણ હું હટાવી દઉં. 1 મિનિટ માટે ઇમેજિન કરો કે છે નહીં. હોય જ કોઈ પણ મેટલ્સ છે એ ન્યુક્લિયસ અથવા તો એટમ વગર તો પોસિબલ નથી. એકલા ઇલેક્ટ્રોન્સ તો બનેલો ના હોય. પણ હવે આપણે એને જોઈએ કે અહીંયા આગળ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એ બધી રેન્ડમ ડિરેક્શન્સમાં, રેન્ડમ એટલે કોઈ પર્ટિક્યુલર ડિરેક્શન્સમાં નથી જતા. બરોબર? પર્ટિક્યુલર ડિરેક્શન્સમાં નથી જતા. આ બધા ઇલેક્ટ્રોન્સ છે આને હટાવીને મેં ખાલી ઇલેક્ટ્રોન્સ ઉપર જ ફોકસ કરું છું. એટલે પણ જો એની સાથે હું થોડો જ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ હું અપ્લાય કરું. પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ અપ્લાય કરવાનો મતલબ એને બેટરી સાથે જોડું, બેટરી સાથે જોઈન કરું. If I apply potential difference, say the list, નાનામાં પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ અપ્લાય કરું, એકદમ નાની બેટરી પણ જોઈન કરું, તો શું થાય કે આ પોઝિટિવ છે આ નેગેટિવ છે એટલે કે આ નેગેટિવ છે પણ બધા ઇલેક્ટ્રોન્સ પણ કેવા હોય? નેગેટિવ હોય. બધા ઇલેક્ટ્રોન્સ તો નેગેટિવ હોય. એટલે કે નેગેટિવ અને નેગેટિવ વચ્ચે તો રિપલ્શન થાય. નેગેટિવ વચ્ચે તો રિપલ્શન થાય. એટલે કે આ બધા જ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એ નેગેટિવ ટર્મિનલ્સ ઓફ ધ બેટરી થી અવે જવા લાગે. એટલે કે જ્યારે એને બેટરી સાથે જોઈન કરો ત્યારે બધા ઇલેક્ટ્રોન્સ શું થાય? બધા ઇલેક્ટ્રોન્સ છે કોઈ પર્ટિક્યુલર ડાયરેક્શન્સમાં જવા લાગે. એને જ તો આપણે ઇલેક્ટ્રોન કન્સ્ટિટ્યુટ થયો એવું કહેવાય. એટલે કે જ્યારે કોઈ પણ સોલિડને અથવા વાયરને બેટરી સાથે જોઈન કરવું. બેટરી સાથે જોઈન કરવાનો મતલબ થાય પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ અપ્લાય કરવો. અને આ પોઝિટિવ છે, બીજી સાઈડ પોઝિટિવ હોય એટલે કે આ નેગેટિવ અને પોઝિટિવ વચ્ચે તો અટ્રેક્શન થાય અને નેગેટિવ અને નેગેટિવ વચ્ચે સ્ટ્રોંગ રિપલ્શન થાય. એટલે કે બધા ઇલેક્ટ્રોન્સ કોઈ પર્ટિક્યુલર ડાયરેક્શન્સમાં ફ્લો થવા લાગે એટલે ઇલેક્ટ્રિક કરંટ પાસ થયો એમ કહેવાય સોલિડમાં. એટલે કે સોલિડમાંથી ઇલેક્ટ્રિક કરંટ ક્યારે પાસ થાય? એને બેટરી સાથે જોઈન કરો ત્યારે થાય. અને બેટરી સાથે જોઈન કરીએ ત્યારે શું થાય? બધા ઇલેક્ટ્રોન કોઈ એક પર્ટિક્યુલર ડાયરેક્શન્સમાં ફ્લો થવા લાગે. હવે લિક્વિડમાં શું હોય? લિક્વિડમાંથી ઇલેક્ટ્રિક કરંટ કેવી રીતે પાસ થાય અને ક્યારે પાસ થાય? બધા લિક્વિડ એક ગુડ કંડક્ટર ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી નથી. આપણને ખબર છે કે ઓર્ગેનિક ચેપ્ટરમાં ભણ્યા જે કોવેલેન્ટ બોન્ડ બનાવે છે, જેમ કે કાર્બન શેરિંગ કરે તો કોવેલેન્ટ બોન્ડ બનાવે તો એ આયન નથી, એમાં ફ્રી આયન્સ નથી. તો કોવેલેન્ટ બોન્ડ એટલે કે જે કાર્બન કમ્પાઉન્ડ્સ છે, કેરોસીન, petrol, they don't have free ions, so they do not conduct electricity. પણ ionic compound નું aqueous solution અથવા તો એનું fused state એટલે કે મીઠું NaCl છે. Na+ અને Cl- actual sharing થી આને actually ઇલેક્ટ્રોન આપી દીધા અને લીધા. actual transfer sharing ના કરે, actual transfer of electron થી જે બોન્ડ બને અને જે કમ્પાઉન્ડ બને એને આયોનિક કમ્પાઉન્ડ કહેવાય. હવે આયોનિક કમ્પાઉન્ડનું aqueous solution એટલે કે મીઠાને પાણીની અંદર ઓગાળી દો અથવા તો મીઠાની અંદર પાણી નાખ્યા સિવાય
એને એટલા બધા ડિગ્રી ટેમ્પરેચર પર ગરમ કરો તો મીઠું છે લિક્વિડ થઈ જાય, તો એનું ફ્યુઝ સ્ટેટ કહેવાય. એટલે કે કોઈ પણ આયોનિક કમ્પાઉન્ડ એના ફ્યુઝ સ્ટેટની અંદર અથવા તો એના એક્વિયસ એટલે પાણીમાં બનાવેલું સોલ્યુશન, એટલે કે પાણીમાં નાખો ત્યારે શું થાય, Na+ અને Cl- આયન્સ છે એ છૂટા પડી જાય. ઓકે, because of water is a polar covalent compound, જે આપણે કેમિસ્ટ્રીમાં ભણ્યા છે ડિટેલમાં. એટલે કે આ લિક્વિડ છે, પણ કયું લિક્વિડ ઓન્લી આયોનિક કમ્પાઉન્ડનું લિક્વિડ, આયોનિક કમ્પાઉન્ડનું એક્વિયસ લિક્વિડ, એક્વિયસ સોલ્યુશન, આયોનિક કમ્પાઉન્ડનું એક્વિયસ સોલ્યુશન છે. એટલે કે આયોનિક કમ્પાઉન્ડ એટલે કે મીઠાનું પાણીમાં બનાવેલું સોલ્યુશન છે. એટલે કે આ મીઠાનું પાણીમાં બનાવેલું સોલ્યુશન હોય તો એની અંદર બહુ બધા Na+ અને બહુ બધા Cl- આયન છૂટા પડેલા હોય અંદર હોય, બરાબર. But when you immersed electrode in the rod immersed કરો, આ rod immersed કરો અને rod સાથે શું કરો, બેટરી જોઈન કરી દો, બેટરી, તો શું થાય, જ્યારે rod સાથે બેટરી જોઈન કરો તો એક ઇલેક્ટ્રોન જેને નેગેટિવ ટર્મિનલ સાથે જોડેલો છે એ નેગેટિવ બનશે અને જે પોઝિટિવ ટર્મિનલ સાથે બનેલો છે એ પોઝિટિવ. એટલે કે જે બેટરીની નેગેટિવ ટર્મિનલ સાથે જોડેલો છે એને કેથોડ કહેવાય અને જે પોઝિટિવ રોડ છે એને એનોડ કહેવાય. As being this rod is negative, so it attract positive ion towards it. એટલે કે કેથોડ છે એ કેટાયન એટલે કે Na+ ને એટ્રેક્ટ કરશે અને જે એનોડ છે એ Cl- ને એટ્રેક્ટ કરશે, કારણ કે આ પ્લસ છે અને આ માઈનસ છે. એટલે કે કેટાયન એટલે કે Na+ ક્યાં જાય, કેથોડમાં જાય, અને એનાયન એટલે કે Cl- આયન છે એ ક્યાં જાય, એનોડમાં જાય. હવે ત્યાં જઈને શું કરે, Na+ છે એ શું કરે, અહીંયા Na+ તો અહીંયા આવી ગયા અને Cl- અહીંયા આવી ગયા. તો Na+ એની ઉપર તો પ્લસ છે, આપણે ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ ચેપ્ટરમાં જોયું, બહુ ડિટેલમાં હતો બધું કે Na+ છે તો એ કોની પાસેથી ઇલેક્ટ્રોન લેશે, કેથોડ પાસેથી એક ઇલેક્ટ્રોન લઈ લેશે. એટલે કે Na+ એક ઇલેક્ટ્રોન લેશે અને ત્યાં મેટલ જે પ્યોર ફોર્મમાં મેટલ છે ડિસ્ચાર્જ થાય. એટલે કે આને એક ઇલેક્ટ્રોન આપી દીધો, કોણે, કેથોડે એક ઇલેક્ટ્રોન સોડિયમને આપી દીધો. હવે Cl- એની ઉપર તો માઈનસ છે, એની પાસે એક્સ્ટ્રા ઇલેક્ટ્રોન હોય તો Cl- છે એક ઇલેક્ટ્રોન આપી દેશે અને Cl છૂટું પડે. એટલે કે આ એક ઇલેક્ટ્રોન કોને આપશે, એનોડને આપશે, કોણ, Cl- અને આ Na+ લેશે. એટલે કે number of electron accepted by the cathode to cation, એટલે કે કેથોડે જેટલા ઇલેક્ટ્રોન કેટાયનને આપે છે એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન છે એ એનાયન એટલે Cl- આયન એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન એનોડને આપશે. એટલે કે અહીંયાથી એક ઇલેક્ટ્રોન છે એને આને આપ્યો અને એ Cl- એક ઇલેક્ટ્રોન આપ્યો, એ વાળો ઇલેક્ટ્રોન છે અહીંયા Na માં આપી દો. ફરીથી Cl- છે એક ઇલેક્ટ્રોન આપે, પણ એવું કેમ થયું, કારણ કે Na+ અને Cl- નું લિક્વિડની અંદર માઇગ્રેશન થયું. તો કન્ક્લુઝન કે આમ ગયું અને આમ ગયું, મતલબ જે કેટાયન છે કેથોડમાં ગયો, એનાયન છે એનોડમાં ગયો. ધેટ્સ વાય આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટમાંથી ઇલેક્ટ્રિક કરંટ પાસ થયો. એટલે કે આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટમાંથી તો ઇલેક્ટ્રોન્સ જાય, મેં કીધું ને અહીંયા આ સોલિડ છે, સોલિડમાંથી ઇલેક્ટ્રોનના મૂવમેન્ટને લીધે ઇલેક્ટ્રિસિટી પાસ થઈ, બટ લિક્વિડની અંદર કેમ ઇલેક્ટ્રિસિટી પાસ થઈ, બીકોઝ ઓફ ધ માઇગ્રેશન ઓફ આયન ટુ ધ રિસ્પેક્ટિવ એનોડ એન્ડ કેથોડ. any anion migrates towards the anode and a cation એને એટલે Na+ અને cation કહેવાય, પોઝિટિવ આયન ને cation કહેવાય, migrate towards the cathode. C માં જાય, A માં જાય, મેં આવું સમજાવ્યું છે ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ ચેપ્ટરમાં, રાઈટ. So the migration of anion અને cation ના migration ના લીધે લિક્વિડમાંથી ઇલેક્ટ્રિક કરંટ પાસ થાય. ઓકે, ચલો યાદ રાખીએ.